Check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. Hopefully, you had a great day and a great weekend. I'm your host Hassan Prottoy, and you are watching the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we have an article, and yes, it's been selected for its craze and nostalgia back in 2007 to 2013 or 14. Yes, it's about the FM radio, the craze which rocked the nation. And yes, personally, I was also in the craze because there was Radio 40 today and all the other stations that we are, what did you say, fond of. So, what happened to them now? Are they still operating, or what's the reason behind their declining image? So let's read about it, and in the meantime, কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, সবকিছুই জানান কমেন্ট বক্সে। আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজলিউশন সেট করতে হবে কোয়ালিটিটা হাইতে দিয়ে। So I'd like to invite our esteemed member, Mr. Rafiqul Islam, to start the article for us. Mr. Rafiq, শুরু করা যাক। Thank you, sir, for giving an opportunity. The fall of Dhaka FM radio. FM radio saw an upsurge in popularity, but the tide changed around 2013. We take a look at what brought on the shift in the industry and what the future holds for FM radios. During the golden age of FM radio, roughly from 2008 to 2013, Roughly. roughly, okay, roughly from 2008 to 2013, RJ Shyam was one of the radio jockeys who commanded a huge fan base. Once his fan is select opened a fan club and asked him to uh, in সেটা কি হবে in Inaugurate. inaugurate it. The fans booked ticket to select and the hotel for Shyam and him Showered with him with so many gifts. gift that someone had to help carry the gift. The radio jockeys from those days have an abundance of such stories of their close interaction with fans. Now, neatly stored down their memories All lounge. right, lanes. Thank you so much. So let's Okay, see thank what you. we have until now. All right. তো আমরা একটু স্টার্টিংয়ে চলে যাবো। এখানে বেশ কিছু নতুন শব্দ আমি দেখতে পাচ্ছি, সো একটু খেয়াল করি। The fall of Dhaka's FM radios. FM radios saw an upsurge in popularity, but the tides changed around 2013. We take a look at what brought in the shift in the industry and what the future holds from FM radios. সো এফএম রেডিও জনপ্রিয়তা বা পপুলারিটির দিক থেকে একটা আপসার্জ দেখেছিল। আপসার্জ শব্দটার অর্থ আমরা জানি, UPSURGE। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? উত্থান, আপসার্জ, উত্থান, আপহিভেল, ইমার্জ, এই জিনিসগুলো হচ্ছে এটা সিনোনিম। সো এর উত্থান দেখেছিল, কিন্তু এখন কি হলো সেটাতে? কিন্তু 2013 সালের দিকে টাইডস মানে গতিপথ, যেটা ঢেউটা বদলে গেছে। নদীর যেমন হচ্ছে গতিপথ চেঞ্জ হয়ে যায়, ওটারও ঠিক তেমনই যে ওই যে সাফল্যতার যে ঢেউটা আছে সেটা স্যার জোয়ার বলা যায় না, জোয়ার, জোয়ারটা হ্যাঁ পরিবর্তন জোয়ারটা হয়ে পরিবর্তন গেছে। হয়ে গেল। হ্যাঁ, নীলফামার মিস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, শি সেড দ্য রাইট ওয়ার্ড। সো সেই জোয়ারটা যে একটা যে টান ছিল সবার, সেটা বদলে গেল 13 সালের দিকে, এবং আমরা দেখছি যে কোন জিনিসটা ওই ইন্ডাস্ট্রিতে একটা শিফট নিয়ে আসলো। এখানে শিফট বলতে কি বোঝানো হয়েছে? চেঞ্জ বা পরিবর্তন। ইয়েস, কারেক্ট। তো সেটাই হচ্ছে দেখা হচ্ছে এখন, এবং সেটা সামনে কি ফিউচার হোল্ড করছে এফএম ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেটাও দেখা হচ্ছে। অলরাইট, during the golden age of FM radio, roughly from 2008 to 2013, RJ Shyam was one of the radio jockeys who commanded a huge fan base. One of his fans in Sylhet opened a fan club and asked him to inaugurate it. The fans booked tickets to Sylhet and a hotel for Shyam and showered him with so many gifts that someone had to help carry the gifts. The radio jockeys from those days have an abundance of such stories of their close interaction with fans, now neatly stored down their memory lanes. Okay, সো বলা হচ্ছে 2008 থেকে 2013-তে এফএম রেডিওর যে গোল্ডেন এজ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? সোনালী সময়। সোনালী সময়। আর রাফলি
2008 থেকে 13 রাফলি মানে কি? মোটামুটি ভাবে মোটামুটি হবে অ্যারাউন্ড একটা শব্দ আছে না যে অ্যারাউন্ড স্যার 2011 থেকে 13 ভিতরে মোটামুটি মোটামুটি ভাবে 8 থেকে 13 ভাবে এই লাইনটা মানে কি আরজে সাইম হচ্ছে সেই সব রেডিও জকিদের একজন ছিলেন হু কমান্ডেড এ হিউজ ফ্যান বেস এখানে কমান্ডেড এ হিউজ ফ্যান বেস দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে নেতৃত্ব দিত মানে বড় একটা ফ্যান বেসদের মানে তার যে অনুসারী ছিল। হ্যাঁ অনুসারী ছিল এটা আমি নিব যে তার একটা বিশাল অনুসারী বাহিনী ছিল হিউজ ফ্যান বেস ছিল তার একবার তার একটা সিলেটে তার একটা ফ্যান ক্লাব খোলা হলো ফ্যান ক্লাব খুলেছিলেন তার ফ্যানরা এবং তাকে বলা হয়েছিল সেটা ইনঅগারেট করতে ইনঅগারেট মানে কি উদ্বোধন উদ্বোধন করতে ইয়েস গট ইট কারেক্ট তো বলা হচ্ছে যে ফ্যানরা হচ্ছে টিকিট বুক করলো তার জন্য সিলেটে এবং হোটেলও এবং তাকে এত বেশি গিফট শাওয়ার্ড করলো এই শাওয়ার্ড বলতে কি বোঝানো হয়েছে কমসে রেইনফল করা মানে মানে বৃষ্টির মতো বৃষ্টি বর্ষণ বর্ষণের মতো। বৃষ্টি বর্ষণের মতো হচ্ছে তার উপর গিফট বর্ষণ হলো আচ্ছা কার এখান থেকে আওয়াজ এসে একটু মিউট করতে বলবো মিস্টার সাব্বির একটু ওকে যারা কথা বলছিল তারা একটু মিউট রাখি ওকে সো এত বেশি গিফট তার উপর মানে বর্ষণ করা হয়েছিল যে একটা লোক লেগেছিল মানুষ লেগেছিল যে গিফট ক্যারি করার জন্য সো সেই সময়কার ফ্রম দোজ ডেজ সেই সময়কার রেডিও জকিদের হচ্ছে এই ধরনের স্টোরিজের অ্যাবান্ডেন্স আছে অ্যাবান্ডেন্স মানে কি মিথস্ক্রিয়া মানে কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রি তো মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে ইন্টারাকশন ইয়াটা কি সরি অ্যাবান্ডেন্স সরি স্যার প্রাচুর্য ইয়েস প্রাচুর্য হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট প্রাচুর্য আছে তাদের এই সমস্ত গল্পের প্রাচুর্য আছে তাদের যে খুব কাছাকাছি যে মেলামেশা ছিল ফ্যানদের সাথে মিস তাবাসসুম বলুন কি বলছেন ওকে সিমস দ্যাট শি ইজ টকিং উইথ সামওয়ান এলস অলরাইট সো এই সমস্ত গল্পের তাদের কাছে অভাব নেই ওই সময়কার আর্যদের এবং সেগুলো বর্তমানে তাদের মেমোরি লেন্সে খুব পরিপাটিভাবে সাজানো আছে মেমোরি লেন্স হচ্ছে স্মৃতির যে করিডোর আছে স্মৃতির করিডোরে খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে ওকে তারপর ব্যাপারটা কি ঘটেছে একটু দেখি নীলফা ম্যাম পরেন দেখি কি ঘটলো তারপর থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম It was a time when everyone in Dhaka used to put their headphones on to listen to the radio. Thousands of people would text radio station to play their favorite song. New songs would have been released on the radio first. It was also the time when car owners replaced their CD players with radios in the car, and the RJs stood at the center of the craze. But those colorful days of Dhaka's FM radio are long gone. Many FM radios are currently operational, but concerned people say the radio stations have disappeared from conversation for a myriad of reasons. Myriad of reasons. Primarily because they say public interest in radio declined. Revenues fell as advertisement per hour reduced from 20 minutes to less than 5 minutes on average, meaning stations face difficulty to fill slots with advertisement for even 5 minutes per hour. And programs now mostly run without a little sponsor. title whereas- sponsor title sponsor. Hmm. Whereas it used to be a rat race for title race. sponsors. Rat race for title sponsors back in the day. All right, thank you so much. So let's see what we have until now. It was a time when everyone in Dhaka used to put their headphones on to listen to the radio. Thousands of people would text radio stations to play their favorite songs. New songs would have been released on the radio first. It was also the time when the car owners replaced their CD players with radios in the car. তো এটা সেই সময় ছিল তখন যখন ঢাকার সবাই হচ্ছে তাদের হেডফোনটা লাগাতো এফএম রেডিও শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষ হচ্ছে রেডিও স্টেশনগুলোতে টেক্সট করতো মেসেজ করতো তাদের প্রিয় গানগুলো বাজানোর জন্য এমনটা হয়েছে না হ্যাঁ এফএম রেডিওতে টেক্সট করছি কোন রেডিওতে করেছেন মিস্টার মোস্তফা স্যার আমি এবিসি রেডিওতে আচ্ছা আমি ফুর্তিতে করেছি টুডেতে করেছি সো ইট ওয়াজ দ্যাট টাইম
যে আমরা রিকোয়েস্ট করতাম কাউকে ডেডিকেট করে একটা গান, যে আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, জার্নি করছি, আমার আমার নামে একটা গান বাজছে, সো দিস ওয়াজ অ্যামেজিং। এবং Yes, এটা sir. বলা হচ্ছে যে নতুন গানগুলো তখন কিন্তু রেডিওতে ফার্স্টে আসতো। তখন কিন্তু Yes, sir. সিডি প্লেয়ারটা বন্ধ হয়ে গেছে, সিডি মানুষ কেনে না, পাইরেসি করে দোকানে গান লোড করে, কিন্তু এই কারণে এফএম রেডিওতে নতুন নতুন গান আসা শুরু করলো। অনেক নতুন নতুন শিল্পী, টিডাব্লিউ সৈনিক থেকে শুরু করে তৌসিফ, এভরিওয়ান, ফুয়াদ কেম ইন, ফুয়াদ অ্যালবাম, বন্য অ্যালবামটা রিলিজ হলো, ফার্স্ট আমরা সেখান থেকে গানগুলো শুনলাম, অসাধারণ একটা টাইম। এবং তখন এমন একটা সময় ছিল, ইট ওয়াজ অলসো দ্য টাইম যখন গাড়ির মালিকরা কি করতো, তখন সিডি প্লেয়ার ছিল গাড়িতে, ওটা সরিয়ে তারা এফএম রেডিও লাগানো শুরু করলো। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য চেঞ্জ দ্যাট কেম ইন অলরাইট। কিন্তু যে নতুন আরজেরা হচ্ছে এই ক্রেজটার সেন্টারে ছিল, মানে এই যে উন্মাদনা কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন আরজেরা। কিন্তু ঢাকার এফএম রেডিও সেই রঙিন দিনগুলো আর লং গন, অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। Many FM radios are currently operational, but concerned people say that the radio stations have disappeared from conversation for a myriad of reasons. So বলা হচ্ছে যে অনেক এফএম রেডিও হচ্ছে হচ্ছে এখন কারেন্টলি অপারেশনাল মানে কি? বন্ধ হওয়ার পথে বা এরকম। অপারেশনাল না বন্ধ স্যার, হওয়ার পথে না, চালু এটা আছে, চালু আছে, But কিন্তু চালু আছে। কনসার্ন পিপলরা বলছেন যে এই রেডিও স্টেশনগুলো চর্চা থেকে হারিয়ে গেছে। যে কথা হয় না, আগে যেমন আমরা হচ্ছে রাস্তাঘাটে বেরোলে আর এফএম এতে একটা নতুন গান আসছে, বা রেডিও ফুর্তিতে এই শোটাতে কি হচ্ছে, এটা কথা হতো না আগে, চর্চা হতো না, ওই চর্চা থেকে রেডিও শব্দটা হারিয়ে গেছে এখন, এটার কথা বলা হচ্ছে। disappears. এখন কনসার্ন পিপল কারা, তারা এই কথাটা বলছেন। কনসার্ন পিপল কারা? এটা Listen. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ইয়েস, নীলফামার মিস কারেক্ট। তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যারা রেডিওর সাথে আছেন তারা বলছেন যে মিরিয়াড অফ রিজনসের কারণেই এটা হারিয়ে গেছে। মিরিয়াড শব্দটা কিন্তু আমরা আগেও পেয়েছি আর্টিকেলে। মিরিয়াড, MYRIAD, মিরিয়াড মানে কি, কে বলতে পারবেন? স্যার অসংখ্য। অসংখ্য বা অগণিত একটা শব্দ আছে না, নিউমেরাস একটা শব্দ ছিল, ওটা সিনোনিম। ইয়েস, মিস তাবাসসুম ইজ কারেক্ট হিয়ার। এবং প্রাইমারিলি বিকজ মানে হচ্ছে প্রধানত কারণ তারা বলছেন যে রেডিওর উপরে মানুষের যে আগ্রহটা আছে সেটা ডিক্লাইন করেছে। ডিক্লাইন মানে কি? কমে যাওয়া। কমেছে। ফল যেটা আছে, ডিক্লাইন, এটা Fall বিশেষ down. করে আইএলটিএস রাইটিং এ হচ্ছে, এটা খুব সুন্দর ব্যাপার আছে। The numbers are declining. Revenues fell as advertisements per hour reduced from 20 minutes to less than 5 minutes on average, meaning stations felt difficulty to fill slots with advertisements for even 5 minutes per hour. তো বলা হচ্ছে যখন আগ্রহটা কমে গেল, রেভিনিউ পড়ে গেল। রেভিনিউ মানে কি? আয়। আয়। তাদের আয়টাও কমে গেল। কারণ কি? তাদের আয়ের উৎস ছিল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। তো প্রতি ঘন্টা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট 20 ঘন্টা থেকে শুরু করে 5 মিনিটেরও কমে গেল গড়ে। তার মানে স্টেশনদের খবর হয়ে যাচ্ছিল, ফেস ডিফিকাল্টি, তাদের কষ্ট হচ্ছিল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে স্লটটাকে ফিল আপ করতে। প্রতি ঘন্টায় অন্তত 5 মিনিট অ্যাডভার্টাইজ দিতেও তাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, মানে তারা লোক পাচ্ছিল না বা তাদেরকে অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছিল না। অ্যান্ড প্রোগ্রামস নাও মোস্টলি রান উইদাউট এ টাইটেল স্পন্সর। যেমন হচ্ছে এখন এখন যেটা বলেছি, লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, যে এখন কোনো রকম টাইটেল স্পন্সর ছাড়াই প্রোগ্রামগুলো রান করছে। টাইটেল স্পন্সর কি, কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন? টাইটেল স্পন্সরটা কি? তারপর আমি উদাহরণ দিব। টাইটেল স্পন্সরটা কি কোন একটা অনুষ্ঠানে? যে অনুষ্ঠানটাকে ওইখানে প্রেজেন্ট করার জন্য যারা অর্থ খরচ করবে তারা। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে ভূত এফএম তো শুনেছেন নাকি আপনারা? জি স্যার। ভূত এফএম সময় কিন্তু বলতো যে প্রেজেন্টেড বাই এয়ারটেল, তাই না? এয়ারটেল একটা লম্বা সময় ধরে টাইটেল স্পন্সর করেছে। সো ওদের ইভেন ভূত এফএম এর নিজস্ব রিংটোন টাইপেরও ছিল এয়ারটেল, আমার মনে আছে। সো তারা ছিল টাইটেল স্পন্সর, তারা নিজেদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চালাতো এবং নামটা স্পন্সর করতো আর কি। এই হচ্ছে ব্যাপার। এবং এইটা ছাড়াই এখন প্রোগ্রামগুলো চলে, যেখানে একটা সময় টাইটেল স্পন্সরের জন্য ব্যাক ইন দ্য ডে, সেই সময় ব্যাক ইন দ্য ডে মানে সেই সময়টাতে একটা র্যাট রেস ছিল। র্যাট রেস মানে কি? ইঁদুর দৌড়। ইঁদুর দৌড়। এখন এটা কি ইঁদুর দৌড় কেন বলা হচ্ছে বলেন তো? মানে কে কার আগে হচ্ছে টাইটেল স্পন্সর হবে সেটা নিয়ে আগে যাবে আর কি, কে হ্যাঁ, ফার্স্ট হবে আর কে কে ফার্স্ট হবে, পৌঁছাবে আগে গন্তব্যে পৌঁছাবে, মানে কে আগে টাইটেল স্পন্সর হবে সেটা নিয়ে আগে ইঁদুর দৌড় চলতো। ওকে, তারপর হচ্ছে কি ঘটলো দেখি। মিস্টার মহিন, আপনি কি আর্টিকেলটা ওপেন করতে পেরেছেন?
বাঁচতে আর আমাকে মারবে। ওকে, মিস্টার মহিন আছেন? Yes, sir. আর্টিকেল কি ওপেন Yes, করতে পেরেছেন? yes, sir. ওকে, তো এই জায়গাটা দেখি সেলিব্রিটিদের এখান থেকে তারপরে প্যারা ওই পর্যন্ত আছেন না? Yes, sir. ওকে, সো পড়েন দেখি। বি Be ইট it সেলিব্রিটিজ celebrated, এখান থেকে, be it হ্যাঁ। celebrated on common people, everyone would like about the radio, but now nobody talk about that anymore. I doubt if people listen to the radio at all, as the Sam told the Business Standard. He has retired from the industry as the head of the operations of Radio Capital. During the phase years of his career, he worked as RJ for Radio Today and Furti. Radio are a great platform to begin a career in media. It's turned out to be an outstanding investment destination. It was a big advertisement destination and a big things for these listeners, Sam said. The time you said, broadly, what is the meaning of that? রাফলি Okay, roughly 2008 to 2013. I think they spent my best time in this industry. That was the blissful time of radio. But then people fell slowly and gradually out of গ্র্যাজুয়ালি love, gradually out of love with the radio. Then came radio fall in the entry. It was এন্টায়ারিটি entirety, and it was এন্টায়ারিটি, হ্যাঁ ঠিক entirety, আছে। entirety, entirety, and it was abrupt, অ্যাব্রাপ্ট abrupt, Yeah. It was added. Alright, thank you. So let's see what we have until now. So be it celebrities or common people, everyone would talk about the radio, but now nobody talks about it anymore. I doubt if people listen to the radios at all. Arja Saim told the Business Standard. He has retired from the industry as the head of operations of Radio Capital. So আগে সেলিব্রিটি হোক আর সাধারণ মানুষ সবাই রেডিও নিয়ে কথা বলতো, কিন্তু এখন আর কেউ এটা নিয়ে কথাই বলে না। আমার তো ডাউট আছে যে মানুষ আদৌ রেডিও শোনে কিনা। কথা কিন্তু সত্য, তাই না? লাস্ট কে কবে রেডিও শুনেছিলেন বলেন তো? এফএম 2 years ago. আমারও 3-4 বছর হবে মিনিমাম। এখন তো ফোনে মনে হয় না এফএম রেডিও আছে। আই ডোন্ট বিলিভ। No sir. এবং ডাউট একটা শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ডাউট মানে কি বলেন দেখি, কে বলতে পারবেন? সন্দেহ। Sir. উনি বলছেন আমার সন্দেহ আছে যে মানুষ এখন আদৌ রেডিও শোনে কিনা। সো আপনাদের সাইলেন্স দেখে বোঝা যাচ্ছে যে না, অনেকে এখনো রেডিও আমরা শুনিই না। এবং আরজে সাইম এটা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলছিলেন, উনি ইন্ডাস্ট্রি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন। আরজে সাইম বিখ্যাত একজন আরজে, এবং উনি রেডিও ক্যাপিটালের হেড অফ অপারেশনস থেকে রিটায়ার্ড করেছেন, অবসর নিয়েছেন। তো উনি বলছেন ডিউরিং দ্য পিক অফ দ্য ক্যারিয়ার অফ হিজ ক্যারিয়ার হি ওয়ার্কড অ্যাজ আরজে ফর রেডিও টুডে অ্যান্ড ফুর্তি। তো তার যখন ক্যারিয়ারের পিক বছর চলছিল, পিক মানে কি? মানে ভালো সময়। সবচেয়ে ভালো বা ওই যে শীর্ষে ছিলেন যখন ক্যারিয়ারের শীর্ষের বছরগুলোতে, তখন কিন্তু উনি ফুর্তি এবং টুডে, তখনকার দিনে বিগ নেমস, প্রথম দুটো রেডিও স্টেশনের মধ্যে ছিল যে না ঠিক আছে এই দুটো পাল্লা দিয়ে অনুষ্ঠান করছে, টুডে এবং ফুর্তি। সো সেখানে উনি কাজ করেছেন আরজে সাইম। Okay, so তখনকার দিনে radios were a great platform to begin a career in media. It turned out to be an outstanding investment destination. It was a big advertisement destination and big thing for the listeners, Sam said. তখনকার দিনে মিডিয়াতে ক্যারিয়ার শুরু করার ক্ষেত্রে হচ্ছে রেডিওগুলো একটা বড় প্ল্যাটফর্ম ছিল, এবং এইটা টার্ন আউট টু বি, এটা বের হলো পরবর্তীতে একটা আউটস্ট্যান্ডিং ইনভেস্টমেন্ট ডেস্টিনেশন, যে এটা বিনিয়োগ করার একটা অসাধারণ গন্তব্যে পরিণত হলো। তখন ছিল এটা একটা বড় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডেস্টিনেশন, তখন এটা প্রচারণারও একটা গন্তব্য, ভালো বিশাল গন্তব্য ছিল, এবং এটা শ্রোতাদের জন্য একটা বড় জিনিস ছিল। সাইম বলছিলেন the time you said roughly 2008 to 2013, I think I spent my best time in the industry. That was the blissful time of radio, but then people fell slowly and gradually out of love with the radio. Then came radio's fall with its entirety and it was abrupt. সুন্দর করে একটা প্যারাতে সামারাইজ করা হয়েছে আরজে সাইমের কথাবার্তা। সো আপনি যে সময়ের কথা বলছেন, মানে উনি যখন সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন তখন প্রতিবেদককে উনি বলছেন
আপনি যে সময়ের কথা বলছিলেন যে 2008 থেকে 2013 সময়টার মধ্যে, আমার মনে হয় আমি আমার জীবনের ওই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার জীবনে বেশ সময়টা কাটিয়েছি, এবং ওই সময়টা ছিল রেডিওর সবচেয়ে ব্লিসফুল সময়। ব্লিসফুল শব্দটা অর্থটা কি? ভালো আনন্দময়। সময় আনন্দময়। শুধু আনন্দময়, একদম এটার সিনোনিম হচ্ছে হ্যাপি, হ্যাভেনলি, খুবই খুবই জয়ফুল। খুবই আনন্দময়। হুম। এবং তারপর কি হলো, মানুষ ধীরে ধীরে এবং গ্র্যাজুয়ালি, স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি মানে আস্তে ধীরে, একসাথে যদি বলি গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু ধীরে ধীরে, স্লোলিও কিন্তু আস্তে আস্তে, কাছাকাছি টাইপের ওয়ার্ড, তাই না? আস্তে ধীরে মানুষ আস্তে ধীরে হচ্ছে রেডিওর কাছ থেকে দূরে সরে গেল, তাদের ভালোবাসাটা কমে গেল। সোজা কথা, ফেল আউট অফ লাভ, এটা মানে হচ্ছে ওই ভালোবাসাটা কমে আসা। এটা খুব সুন্দর ফ্রেজ আকারে ব্যবহার করতে পারেন, ফল আউট অফ লাভ এটা। তারপর হচ্ছে আসলো রেডিওর পতন পুরোপুরিভাবে, এবং সেটা ছিল অ্যাব্রাপ্ট। অ্যাব্রাপ্ট শব্দটা অর্থটা কি? অপ্রত্যাশিতভাবে। আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, হঠাৎ। হঠাৎ। হ্যাঁ, যেটার সিনোনিম হঠাৎ। গুলো হচ্ছে কি সাডেন, সাডেন ছিল, আনএক্সপেক্টেড, সাডেন, অ্যাক্সিডেন্টাল, নট অ্যান্টিসিপেটেড, আনফরসিন, বেশ অনেকগুলো শব্দ আছে। ওকে, এবার হচ্ছে মানি ড্রাইড আপ, টাকা শুকিয়ে গেল, একটা ব্যাপার চলে আসছে। সো এটার কাহিনী কি আমরা একটু দেখব। সো এটা দেখি, মিস্টার মোস্তফা পড়েন, টাকা শুকিয়ে গেল ব্যাপারটা কি? like the craze among businessmen to own a TV channel came as wave in Bangladesh. The same happened to radio channels. At one time, more than 20 FM radio stations officially began broadcasting, but as more joined the industry, the radio station irony, Ironically, ironically began to lose their foothold ফুটহোল্ড, in হ্যাঁ, a foothold in a state of ক্যাপচারিং capturing more space and audience. অডিয়েন্স, ইয়েস। তারপর YouTube, Facebook, and Instagram seized the সিজড, উচ্চারণটা সিজড, হ্যাঁ, seized an entertainment space that radio station once with কমান্ডেড, the commanded with declined audience. The many dried up as the advertisers moved away, and the program quality continued to fall as the program RJS প্রমিনেন্ট আর্চেস, prominent urges switched to other industries, mostly because the radios could not keep up with the asking salaries anymore. অলরাইট, In থ্যাংক ইউ। সো দেখি কি আছে এখন পর্যন্ত। ওকে, সো মানি ড্রাইড আপ, টাকাটা শুকিয়ে গেল কিভাবে? Like the craze among businessmen to own a TV channel came as a wave in Bangladesh, that same happened to radio channels. At one time, more than 20 FM radio stations officially began broadcasting. But as more joined the industry, the radio stations ironically began to lose their foothold instead of capturing more space and audience. তো লাইক দ্য ক্রেজ, ওই যে একটা উন্মাদনা ছিল রেডিওর ব্যবসায়ীদের মধ্যে, একটা সময় একটা উন্মাদনা ছিল না যে টিভি চ্যানেল মালিক হতে হবে, ব্যবসায়ীরা, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কিন্তু একটা আগ্রহ ছিল যে আমার একটা টিভি চ্যানেল হবে। ঠিক তেমনই বাংলাদেশে হচ্ছে রেডিও চ্যানেল বেলা ঠিক তাই হয়েছিল। একটা সময়, অ্যাট ওয়ান টাইম, অফিসিয়ালি বাংলাদেশে 20টা এফএম রেডিও স্টেশন ব্রডকাস্টিং শুরু করে। ব্রডকাস্টিং মানে কি? অলমোস্ট বলেই দিয়েছিলাম, বলেন, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ব্রডকাস্টিং? কে বলতে পারবেন? প্রচারণা। সম্প্রচার, প্রচারণা ঠিক না, সম্প্রচার, সম্প্রচার sorry। করা শুরু করলো, হ্যাঁ। এবং যত বেশি আরো আসা শুরু করলো, রেডিও স্টেশনগুলো আয়রনিক্যালি বিগ্যান টু লুজ দেয়ার ফুটহোল্ড, তারা তাদের যে পা রাখার জায়গা, দ্যাট মিনস তাদের যে পায়ের নিচে মাটি, সেটা হারানো শুরু করলো। আয়রনিক্যালি কেন বলা হচ্ছে? হাস্যকর ভাবে অথবা বা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। পরিহাস যে 20টা রেডিও স্টেশন ছিল, চলছিল, আরো বেশি আসলে কি হওয়ার কথা, যে ইনস্টেড অফ ক্যাপচারিং মোর স্পেস এন্ড অডিয়েন্স, আরো বেশি রেডিও স্টেশন আসলে তো আরো জায়গা বা আরো অডিয়েন্স পাওয়ার কথা না, কিন্তু পরিহাসের বিষয় বা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে উল্টো ওরা নিজেদের জায়গায় হারানো শুরু করে দিল। অদ্ভুত ব্যাপার, কম্পিটিটর বাড়তে বাড়তে লোক কমে যাওয়া শুরু করলো ইন্টারেস্টে।
তারপর কি হলো একটু দেখি কি কারণে বেসিক্যালি ব্যাপারটা ঘটলো। তারপর আমরা একজন আর যে ছবি দেখতে পাচ্ছি স্টুডিওর ইন্টারনাল যে ছবিগুলো আছে, এটা তো আমরা একসময় দেখতামও না, তাই না? এখন তো ফেসবুকে আরজেদের আমরা ভিডিও দেখতে পাই। একটা সময় আমার মনে আছে যে আরজেদের শুধু আমরা ভয়েস শুনে মানুষজন দেখা করতে চলে যেত। সো ইট ওয়াজ দ্যাট। Okay, so YouTube, Facebook, and Instagram seized the entertainment space that radio stations once commanded. With declining audiences, the money dried up as the advertisers moved away, and the program quality continued to fall as prominent RJs switched to other industries, mostly because the radios couldn't keep up with the asking salaries anymore. So, একটা সময় রেডিও স্টেশনগুলো যে জায়গাটা দখলে ছিল, এন্টারটেইনমেন্ট স্পেস মানে মানুষের বিনোদনের যে জায়গাটা ছিল, তখন কিন্তু মানুষের হাতে হাতে অত স্মার্টফোন ছিল না, তাই না? স্মার্টফোন ছিল না, বা অত ইভেন চাইনিজ ফোনগুলো বাজারে মার্কেটে ফার্স্ট টাইম ঢুকছে তখন, তখন এফএম রেডিও পাওয়া যেত আলাদা করে। ছিল আপনাদের মধ্যে কারো আলাদা এফএম রেডিও? মিস্টার সাব্বির, নীলফা ম্যাম, মিস্টার মোস্তফা, মিস্টার মহিন, আলাদা এফএম রেডিও ছিল 2008-9-এর ঘটনা। ছিল না তো। দেখেছেন তো, বাসায় আগে রেডিও ছিল, টিভি টিভি না থাকলেও বাসা বাড়িতে সবার রেডিও ছিল একটা সময়। এত বড় একটা ক্যাসেটের মতো স্যার ছিল, এরকম দেখছিলাম। এটা তো ছিলই, বাট স্পেসিফিক্যালি এফএম রেডিও বলেও বাজারে একটা জিনিস পাওয়া যেত, হেডফোন সহ, ইয়ারফোন সহ। কোকের ড্রাইড কোক যেটাকে বলে ওরকম টাইপের ছিল, তারপর বক্স আকারের মতো ছিল, মানে সাথে ক্যারি করা যায়, ক্যারি করা যেত। হ্যাঁ, ক্লিপ ছিল, অনেক খুব সুন্দর সুন্দর ডিভাইস পাওয়া যেত জাস্ট এটার জন্য। তারপর ওটার জায়গায় এসে দখল করলো কি ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এই ধরনের এন্টারটেইনমেন্টের জায়গাগুলো। উইথ ডিক্লাইনিং অডিয়েন্স, কমতে থাকা দর্শকের কারণে টাকাটাও শুকিয়ে আসা শুরু করলো, কারণ হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজার যারা আছে তারাও সরে যাওয়া শুরু করলো, এবং প্রোগ্রামের কোয়ালিটিটাও হচ্ছে পতন শুরু হলো, কারণ প্রমিনেন্ট আরজেরা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে চলে গেলেন। কারণ অনেক আরজেকেই তো আমরা দেখেছি যে অন্যান্য পেশাতে চলে গেছেন। আরজে ফারহান অভিনয় করছেন, তারপর হচ্ছে অনেকেই অনেক ডিফারেন্ট জায়গাতে চলে গেছেন। কারণ কি? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা হয়েছে কারণ রেডিও তাদের যে আস্কিং স্যালারি, তারা যেই পরিমাণ পারিশ্রমিক চাচ্ছিলেন তার সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়েছিল রেডিওগুলো। ওকে, সো আমাকে একটু বলেন দেখি, প্রমিনেন্ট আরজে বলা আছে, প্রমিনেন্ট মানে কি? এটা আমরা আগেও পেয়েছি। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ প্রমিনেন্ট? পারা উচিত এটা। প্রমিনেন্ট দ্যাট মিনস কি হতে পারে? প্রমিনেন্টের একটা সিনোনিম হচ্ছে এমিনেন্ট, ফেমড, রিনাউন্ড। বিশিষ্ট, বিশিষ্ট, প্রখ্যাত, গ্রেট। হ্যাঁ, বিশিষ্ট আর্টে যারা আছেন তারা অন্যান্য জায়গায় মুভ করা শুরু করলেন। তারপর 12 ঘন্টার প্রোগ্রামের মধ্যে কি হওয়া শুরু করলো একটু দেখি। মিস তাবাসসুম পড়েন দেখি। মিস তাবাসসুমের মাইক্রোফোন অফ দেখা যাচ্ছে। মিস তাবাসসুম, মিস ফারজানা, আপনাদের মধ্যে কে আছেন শুনি? স্যার আমি মিস তাবাসসুম পড়েন দেখি। স্যার আছি। ওকে, একটু লেট। মিস তাবাসসুম মাইক্রোফোন আগে অন করেছেন। In 12-hour programs, we used to have more than 2 hours of advertisements. Now we have only 27 minutes of advertisements, said Sagar Shahriar, executive producer of ABC Radio. Basically, the struggle is we have gotten too much into digital. In reality, no one is actually watching television or the advertisement in effect at home either. But the companies want advertisement anyways. However, I talk to says we don't have the budget at the moment. Give us time and let us prepare a budget. Another problem is we have to get the advertisements through agencies. They also take a percentage cut, and in some cases the agencies also have their own radios, explained Shahriar. They don't want to give us ads, he added. All right, thank you. So let's see what we have. Okay, in 12-hour programs we used to have more than 2 hours of advertisements. Now we have only 27 minutes of advertisements, said Sagar Shahriar, executive producer of ABC Radio. So 12 ঘন্টার প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের 2 ঘন্টার মতো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকতো। We used to have, আমাদের থাকতো। Now we have only 27 minutes of advertisements. এটা বলছিলেন। এখন মাত্র আছে 27 মিনিটের বিজ্ঞাপন, যেটা বলছিলেন এবিসি রেডিওর এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার সাগর শাহরিয়ার।
Basically, the struggle is we have gotten too much into digital. In reality, no one is actually watching television or the advertisement in effect at home either. But the companies want advertisements there anyways. তো উনি বলছিলেন আমরা যে স্ট্রাগলের মধ্যে আছি এখন, স্ট্রাগল মানে কি এখানে বলা হচ্ছে? সংগ্রাম। ওকে, সংগ্রাম। সংগ্রামের মধ্যে কি যে তারা স্ট্রাগলের মধ্যে বা সংগ্রামে আছে সেটা হচ্ছে আমরা খুব বেশি ডিজিটালের মধ্যে ঢুকে গেছি। ইন রিয়ালিটি মানে কি? বাস্তব। বাস্তবে হচ্ছে কেউই হচ্ছে টেলিভিশন দেখছে না। তো আসলে আপনারা দেখেন টেলিভিশন? অনেকে হয়তো ওই যে বাংলা টেলিভিশন দেখাই হয় না, অথবা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনারা হয়তো বাসায় দেখেন না, কিন্তু কোম্পানিরা চায় সেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলুক টিভিতে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমি লাস্ট নিজেই কত বছর, 4 বছর 4.5 বছর টেলিভিশন দেখা হয় না টিভিতে। আমি অলমোস্ট 5 ইয়ার্স। সো দেখা গেছে তারপরও সেখানে কোম্পানিরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবে। Whoever I talks to says we don't have the budget at the moment, give us time and let us prepare a budget. Another problem is we have to get the advertisements through agencies. They also take a percentage cut, and in some cases the agencies also have their own radios, explain Shahriar. They don't want to give us ads yet. সো যাদের সাথে আমি কথা বলি, উনি বলছিলেন যে বিজনেস ডিল করতে গেলে যার সাথে কথা বলি বলে যে আমার হাতে এই মুহূর্তে বাজেট নাই, আমাদেরকে সময় দেন, আমাদের একটা বাজেট তৈরি করতে দেন। আসলে দিবেন আর কি, কথা ঘুরাচ্ছে, সোজা কথা। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো পেতে হলে এজেন্সির মাধ্যমে আসে আর কি, থার্ড পার্টি। তারা ওখান থেকে কি করে, পার্সেন্টেজ কাট নেয়। পার্সেন্টেজ কাট মানে কি বলেন? স্যার কিছুটা কেটে রেখে দেয়। হ্যাঁ, মুনাফার অংশটুকু নেয়, বেসিক্যালি কমিশন নেয়। হ্যাঁ, নীলফামারী যেটা বলেছে, মানে চিন্তা করেন ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিন্তু মানে নিজেরাই মেক করছে, ওরা আবার রেডিও ধরে দিচ্ছে, বিনিময় ওখান থেকে পার্সেন্টেজ নিচ্ছে। সো দে আর ইন এ গুড বিজনেস। তো এখানে বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এজেন্সির আবার নিজস্ব রেডিও আছে, মানে তারা একই সাথে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বানাবে, প্রচার করার জন্য তাদের আবার রেডিও আছে। সো টাকা বেড়ে যাবে না। ওকে, সো তারা আমাদেরকে অ্যাড দিতে চায় না, উনি এটা বলছিলেন। আউট অফ দ্য সিন, আউট অফ সিনে কিভাবে চলে গেল সেটা হচ্ছে একটু শুনবো। মিস ফারজানা পরেন দেখি। মিস ফারজানা মাইক্রোফোন অফ। Apart from the review note drying up, Same pointed at 3 reasons which lead to the downfall of FM radio. Same na, Saim. Same. What happened in the crisis of manpower? Many people write, but not everyone is a journalist. The same thing happened to the radio. There were many radios, but not much skilled manpower, Saim said. The scarcity of good articles became an issue with the launch of too many radios. Launch শব্দটা। Launch. I'm not saying we are the best articles, but we tried hard. We took training from Indian trainees and we worked on ourselves. Radio was our everything, so we gave our everything to radio. Now there are so many options. We did not use it as a stair to move on the other options, Sam said. All right, so let's see what we have until now. So out of scene tara kiভাবে গেল? Thank you, Miss Farjana. Apart from the revenues drying up, Sam pointed at 3 reasons which led to the downfall of FM radio. What happened is the crisis of manpower. So আমি পড়ছি, একটু শোনেন বাকিরা। প্রোনাউন্সিয়েশনে কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু সমস্যা আছে আমাদের। Many people write, but not everyone is a journalist. The same thing happened to the radio. There were many radios, but not much skilled manpower, Sam said. তো বলেছে যে এই যে আয়টা শুকিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সাইম আরও 3টে রিজনের দিকে আঙুল তুলেছেন বা পয়েন্ট আউট করেছেন, যেটা এফএম রেডিওর ডাউনফল দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ডাউনফল শব্দটা অর্থটা কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? ডাউনফল স্যার হ্রাস, মানে নিচের দিকে নিয়ে গেছে, নিচের দিকে বা পতনের দিকে নিয়ে গেছে। সো প্রথমে উনি যেটা বলছেন, যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ম্যান পাওয়ারের ক্রাইসিস হয়েছে। ম্যান পাওয়ারের ক্রাইসিস মানে মানুষের সংকট, জনবলের সংকট বা জনবলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।
এখন একটা খুব সুন্দর লাইন আছে যে অনেক মানুষই তো লেখে, কিন্তু সবাই তো আর জার্নালিস্ট না, সাংবাদিক না। রেডিওর ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটেছে। অনেক রেডিও ছিল, কিন্তু দক্ষ জনশক্তি খুব একটা ছিল না, স্যাম বলছিলেন। The scarcity of good RJs became an issue with the launch of too many radios. I'm not saying we were the best RJs, but we tried hard. We took training from Indian trainers and we worked on ourselves. Radio was our everything, so we gave our everything to radio. Now are so many other options, we didn't use it as a stair to move on to other options, Sam said. খুব সুন্দর একটা আইরনিক্যাল লাইন আছে এখানে শেষের দিকে। তো বলা হচ্ছে যে অনেক বেশি এফএম রেডিও যখন লঞ্চ হলো, তখন ভালো আর যে স্কারসিটিটা, সেটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ালো। স্কারসিটি মানে কি? খুব সুন্দর একটা শব্দ, স্কারসিটি, অভাব। অভাবটা। অভাবটা হচ্ছে স্কারসিটি, যেটার সিনোনিম হচ্ছে ল্যাক, ডেফিসিয়েন্সি। অলরাইট, ল্যাক বা ডেফিসিয়েন্সি। তো আরজেদের অভাব হয়ে দাঁড়ালো, কারণ এত বেশি রেডিও ভালো আরজে নাই। এখন উনি বলছেন, ওনার ভাষ্য মতে ইনভার্টেড কমার ভেতরে আছে, যে আমি বলছি না যে আমরাই সেরা আরজে ছিলাম, কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। আমরা ইন্ডিয়ান ট্রেনারদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছি এবং আমরা নিজেদের উপরও কাজ করেছি। রেডিও আমাদের সব কিছু ছিল, তাই আমরা রেডিওকেই সব কিছু দিয়েছি। কিন্তু এখন এত বেশি অপশনস আছে, আমরা তো তখনকার দিনে এটাকে একটা সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে নেই অন্য অপশনে যাওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে আয়রনিক একটা লাইন। কি বুঝিয়েছে বলেন তো? যে এখনকার দিনের যারা আরজে আছেন, তারা কি করে, রেডিওতে একটু পপুলার হয়ে গেলে অন্যদিকে মুভ করে ফেলে। এটাকে একটা কানেকশনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। জাস্ট এখানে আসলাম, পার্ট টাইম করে কিছুদিন করে চলে যাব। বাট তখনকার দিনে আরজেদের মধ্যে একটা ডেডিকেশন ছিল যে না, আমরা রেডিওতে নিজেদের 100% দিব। কারণ অনেক আরজেই ছিলেন যে এখানে 8-10 বছর 12 বছর কাজ করেছেন, এবং এখনও দু একজন আরজে আছেন যারা করছেন। সো তারা এভরিথিং দিত। এখন ওটা জাস্ট একটা অপশন, আর কিছুই না। স্টেয়ার, সিঁড়ি বলা হচ্ছে। সেকেন্ডলি, রেডিওতে ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে একটা ইস্যু ছিল। সো দেখি, মিস্টার সাব্বির, আর ইউ অ্যাভেলেবল টু রিড? আপনি পড়তে পারবেন? মাইক্রোফোনটা অন করেন দেখি, নয়েজের কি অবস্থা। হ্যাঁ, শিওর। ওকে, ইট ইজ এ ক্রিয়েটিভ। সেকেন্ডলি থেকে পড়েন দেখি। It is a creative sector. You have to bring business within the uh, পেরিফেরি periphery of creativity. If you think this is all business, uh, disregarding disregarding creativity, then it does not work. Sam said about the stations' tendency of copying each other. He said, "What happened here is one station begins a program. Another station decides that they will do the same, and they start copying. No new content or ideas came, and what happened is the fall of quality. And thirdly, most of the popular RJs, including Science, RJ Nirav, RJ Russell, or uh, Maria Noor, either Shafid television or stopped working in the radio industry. FM radios couldn't hold us the way radio March মির্চি Metri holds Mir Ashraf Ali or Mir holds মির্চি Mirchi, Sam said. This is my career. After all, I need a good salary. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি। সো এখানে খুব মজার, শেষের পাড়াতে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইনফরমেশন আছে, এটা একটু শেয়ার করব। সেকেন্ডলি, দ্য রেডিওস হ্যাড অ্যান ইস্যু উইথ ক্রিয়েটিভিটি। থ্যাংক ইউ মিস্টার সাব্বির। সো দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে রেডিওতে ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে একটা ইস্যু ছিল। ক্রিয়েটিভিটি মানে কি? ক্রিয়েটিভিটি মানে আমরা ইংরেজিতেও মোটামুটি তো ভালোই বুঝি। ক্রিয়েটিভিটি কি জিনিস? সৃজনশীলতা আছে। হ্যাঁ, সৃজনশীলতা নিয়ে একটা ইস্যু ছিল। তো বলা হচ্ছে যে এটা একটা ক্রিয়েটিভ সেক্টর, এটা একটা সৃজনশীল সেক্টর। এখানে আপনাকে ব্যবসা নিয়ে আসতে হবে ক্রিয়েটিভিটির ভিতরের, ক্রিয়েটিভিটির পেরিফেরির ভিতরে। পেরিফেরি মানে কি বলেন তো? খুব সুন্দর একটা শব্দ। পেরিফেরির একটু অবশ্য কঠিনই আছে, সার্কিমফারেন্স, অ্যাম্বিট, সার্কিট। এটা হচ্ছে পরিধির ভিতরে, ঠিক আছে? সৃজনশীলতার পরিধির ভিতরে ব্যবসাটাকে আনতে হবে।
এবং আপনি যদি মনে করেন এটা সম্পূর্ণই ব্যবসা এবং ক্রিয়েটিভিটিটাকে বাদ দিয়ে দেন, ডিসরিগার্ডিং এটাকে এড়িয়ে চলে, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু কাজ করবে না। এখন পরের যে প্যারাটা বলেছে এটা কিন্তু বাংলাদেশের বিজনেসের ক্ষেত্রে খুব ভালো যায়। প্যারাটা কি দেখেন, about the station's tendency of copying each other, he said, what happened here is one station begins a program, another station decides that they will do the same, and they start copying. No new content or ideas came, and what happened is the fall of quality. So এটা হচ্ছে কি স্টেশনের টেন্ডেন্সি নিয়ে যে একে অপরকে কপি করা। এখন দেখি আমাকে বলেন দেখি মিস তাবাসসুম, টেন্ডেন্সি মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ টেন্ডেন্সি? মিস তাবাসসুম, মিস ফারজানের কোনো আওয়াজ নাই, সো একটু দেখি মাইক্রোফোন অন করেন। আছেন আমাদের সাথে? জি স্যার, টেন্ডেন্সি মিন্স ধরন। ঝোঁক আরেকটা স্যার শব্দ আছে, প্রবণতা রসালো স্যার। প্রবণতা বা ঝোঁক, ইয়াস, যেটা মিস তাবাসসুম বেটার বলেছেন, যে ওই ঝোঁক ছিল স্টেশনগুলো একে অপরকে কপি করার। তো এখানে যেটা ঘটলো যে একটা স্টেশন একটা প্রোগ্রাম চালু করলো, আরেকটা স্টেশন চিন্তা করলো কি আমরা সেম কাজই করব, এবং তারা কপি শুরু করে দিল। তো এটা করাতে যে ক্ষতিটা হলো সেটা হচ্ছে নতুন কোনো কন্টেন্ট বা আইডিয়া আসলো না, এবং যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে কি কোয়ালিটিটা ফল করলো। সেম প্রোডাক্ট দুজন নিয়ে আসছে, একই জিনিস একই আইডিয়া, কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি তো ডিফারেন্স আছে, একজন তো অরিজিনাল, একজন কপি করছে। যে কপি করছে তার প্রোডাক্ট তো ফল করবেই। সো ব্যবসা কি তাই হয় না এখন? তাই তো দেখি নাকি, যে আমরা কি করি, অন্ধের মতো কপি করি। একজন একটা আইডিয়া চালু করেছে, সব ধর্মার একই জিনিস, তাই না? এলাকাতে দেখবেন যে একটা মুদি দোকান কেউ খুললে ওটার পিছনে 10 জন সেম কাজ। এখানে কিন্তু ক্রিয়েটিভিটির কোনো ব্যাপার নাই, এবং এই কারণে ফল আউট করে সবকিছুই, কোয়ালিটি ফল করে। ওকে, তো থার্ডলি, most of the popular RJs, including Saim, RJ Nirav, RJ Russell, or Maria Noor, either shifted to television or stopped working in the radio industry. FM radios couldn't hold us the way Radio Mirchi holds Mir Afsar Ali or Mir holds Mirchi. Saim said, this is my career after all. I need a good salary. তৃতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে সবচাইতে জনপ্রিয় যে আরজিগুলো, যার মধ্যে রয়েছে সাইম, নীরব, আরজে নীরব বা আরজে রাসেল। আরজে রাসেলকে তো আমরা চিনি নাকি? বলো তো কিসের জি জন্য স্যার। বিখ্যাত? স্যার ভূত এফএম। দেখেন স্যার। ভূত এফএম সে রাসেল ভাই। আর মারিয়ানুর, মারিয়ানুরকেও হয়তো আপনারা চেনেন। মারিয়ানুর ওই চিনি যে স্যার। টেলিভিশনে উনি আসে, উনি যে আরজে ছিলেন এটা আমি জানতাম না। আর যে নীরব তো নায়ক হলেন পরে। সো তারা কি করলেন, হয় টেলিভিশনে শিফট করলেন অথবা রেডিও ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা বন্ধ করে দিলেন। তো এফএম রেডিওগুলো আমাদেরকে সেইভাবে ধরে রাখতে পারলো না, যেভাবে রেডিও মির্চি মীর আফসার আলীকে ধরে রেখেছে, বা মীর আফসার আলী মির্চিকে। তো মীর আফসার আলী কে বলেন? উনি খুব বিখ্যাত একটা ক্যারেক্টার, মীর আফসার আলী। কমেডি শোর নাম বললে বাংলার মধ্যে কিন্তু ওনার নামটা প্রথম দিকে আসে। ওনার শোটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় পুরো বাংলা, কলকাতা, বাংলা সব মিলিয়ে আর কি, বাঙালিদের মধ্যে। মীর আফসার আলী কে? ওকে, ফরচুনেটলি কেউ চিনি না আমরা। মীর আফসার আলী হচ্ছে মিরাক্কেলের মীরকে চেনেন? জি স্যার। মিরাক্কেলের মীর হচ্ছে মীর আফসার আলী। উনি রেডিও মির্চির সাথে কানেক্টেড। মীর আফসার আলী হচ্ছে ওনার ফুল নেম। ওকে, সো ওই মিরাক্কেলের মীর বলছেন যে আমাদেরকে তো রেডিও মির্চি যেভাবে মীরকে ধরে রেখেছিল, বা মির্চিকে সেভাবে আমাদের রাখতে পারেনি। স্যাম বলছেন যে এটা আমার ক্যারিয়ার, আমার তো একটা ভালো স্যালারি দরকার। So Saim add করেছেন, where other country raise salaries, in our country the tradition is like, okay, he become a senior, fetch 2 more guys in his place. If the radios could hold on to 4 big heads like us, it would have been enough, but no one stayed. সাইম বলছিলেন যেখানে অন্য দেশগুলো হচ্ছে স্যালারি বাড়ায়, আমাদের দেশে ট্র্যাডিশনটা হচ্ছে অন্যরকম। ট্র্যাডিশন মানে কি? ঐতিহ্য। ঐতিহ্যটা অন্যরকম। যে বলেছে ওকে সে তো সিনিয়র, হ্যাঁ ঐতিহ্য, অ্যাবসলিউটলি। ওকে, সো ওনারা কি চিন্তা করে বাংলাদেশে, যে ওকে সে তো সিনিয়র হয়ে গেছে, তার জায়গাতে আরো 2জন লোক ফেচ করো। ফেচ মানে কি? অ্যাড মানে কি আনো স্যার? সংযুক্ত করতে বলতেছে কি স্যার? ফেচ মানে হচ্ছে আনা। বলে যে ওর জায়গায় 2টা লোক নিয়ে আসো, মানে সিনিয়র লোককে রাখলে তো বেতন বেশি দিতে হবে, তার চাইতে ফ্রেশার 2জন নিয়ে আসো, এই ধান্দা চলে আর কি। সো বলা হচ্ছে, উনি বলছেন যে যদি রেডিও আমার মতো 4জন বিগ হেড মানে বড় মাথা ধরে রাখতে পারতো, মানে পপুলার নেম, সেক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কেউ তো থাকলো না। হ্যাঙ্গিং বাই দ্য স্কিন অফ টিথ, এটা একদমই টোটালি আমার জন্য নতুন ওয়ার্ড ফ্রেজ বের করতে হবে। সো এটা কে পড়বেন বলেন, নিচ থেকে বলেন, হ্যাঙ্গিং বাই দ্য স্কিন অফ টিথ এখান থেকে।
কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না, শুনি। কে পড়বেন নিচ থেকে? বলবো। অলরাইট, পড়েন দেখি। হ্যাঙ্গিং বাই দ্য স্কিন অফ টিথ। Hanging by the skin of teeth. Aziz Hakim worked on different radios like Today, Shahdin, and People's Radios for several years. He said that during the peak season, lakhs of people would listen to the radio's programs such as Bhoot FM, Love Guru, Raat Bhor Gan, which commanded a big audience. But after a boom in 2013, things started to go south. By 2016 and 17, radio had few commercials, almost close to none. No one would text, instead, they would have to create the text themselves. They had to move to Facebook and beg for comments. Ajit said, adding, now the FM radios are only hanging by the skin of their teeth through sports commentary. FM radios now stream their programs on Facebook and YouTube, which, sorry, এক minute, আমি বের হয়ে গেছি। ওকে ওকে, শিওর। Oh, shit, God. হ্যাঙ্গিং বাই দ্য স্কিন অফ টিথ এর মানে খুঁজে পেয়েছি, মানে কোনো রকমে ঝুলে থাকা। এটা একটা ফ্রেজ, জাস্ট বেয়ারলি, ভেরি ন্যারোলি। ওকে, বের করতে পেরেছেন? ছবি দেখেন, ছবি দেখে দেখে বের করেন। ছবি নিচের দিকে আগাতে থাকেন, হ্যাঙ্গিং বাই দ্য স্কিন অফ টিথ। তাড়াহুড়ো করলে দেখবেন আসবে না। ওকে, সো বাকিরা বুঝতে পেরেছেন? বাকিরা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঙ্গিং বাই দ্য স্কিন অফ টিথ মানে? এটা একটা প্রাচীন প্রবাদ। কোন রকম ভেরি ন্যারোলি, অল্পের জন্য, মানে কোনো মতে টিকে আছে। একটা লাইন ছিল যে অতিকায় হস্তি লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকে আছে। রেডি? ওকে, আফটার Now that FM radios are working on digital, কোন পর্যন্ত ছিলাম? বাট আফটার এ বুম ইন 2013, এখান থেকে পড়েন। আচ্ছা, বাট আফটার। আচ্ছা, এটা শেষ করেছিলেন। FM radios now stream their programs on Facebook and YouTube, এই জায়গাটাতে ছিল। হ্যাঁ, FM radios now stream their programs on Facebook and YouTube, which the likes of RJ Siam do not quite support. Siam is against it because he believes popularity is different than view counts. It's more permanent. But the new generation of RJs looks at this as an adaptation approach on changes and means to survival. Among them is RJ Sadia. She works in radio Shadhin and believes that the radio is bouncing back hand in hand with the digital platforms. When the fall began, I was a listener, Sadia said. She believes what happened was they didn't change or adapt to the dynamics of the digital sphere in time. It was like we are radios, we will only go on air frequency no matter how many digital platforms there are. We won't change ourselves, Sadia said. I think only those who can change the time can survive. The problem is when they don't want to change. Now that FM radios are working on digital platforms of YouTube, Facebook, and apps, Sadia said that the popularity of radio is gradually increasing again. all The right. content content the content of the FM radio has also changed, Thank she you. said. Thank you. The So past কি অবস্থা দেখি এইটুক পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ। ওকে, অনেকটুকু পড়া হয়েছে। সো হ্যাঙ্গিং বাই দ্য স্কিন অফ টিথ মানে কোনো মতে ঝুলে আছে। Aziz Hakim worked on different radios like Today, Shadin, People's Radio for several years. He said during the peak season, lakhs of people would listen to the radio programs such as Bhoot FM, Love Guru, Raat Bhor Gan, which commanded a big audience. ওকে, তো আজিজা হাকিম হচ্ছে ডিফারেন্ট রেডিওতে কাজ করেছে আজকে, যেমন হচ্ছে রেডিও টুডে, স্বাধীন, পিপলস রেডিও ফর অনেক বছর ধরে। তো বলেছেন ওখানে যখন শীর্ষে পিক সিজনটা চলে, হাজার লাখ লাখ মানুষ হচ্ছে রেডিও প্রোগ্রামগুলো শুনতো, যেমন ভূত এফএম, লাভ গুরু, রাতভর গান। আই থিঙ্ক রেডিও টুডের ছিল। এটা লম্বা সময় হচ্ছে আমরা এটাতে কাটিয়েছি, যেগুলো একটা সময় অনেক বড় তাদের অনুসারী ভক্তকুল ছিল, এটা বলা হচ্ছে। অলরাইট,
But after a boom in 2013, things started to go south. এই যে গোয়িং সাউথ মানে হচ্ছে সব এলোমেলো হওয়া শুরু করলো। গো সাউথটা কিন্তু একটা ফ্রেজ, এটা আপনারা চাইলে মার্ক করে রাখতে পারেন। গো সাউথ মানে জানি, বলেন তো কি হতে পারে? দক্ষিণ দিকে যাওয়া কিন্তু না। গো সাউথ মানে হচ্ছে ফেইল করা বা দাম কমে যাওয়া। ওকে, এটা লিখে রাখতে পারেন। তো 2013 সালে যে একটা বুম ঘটলো, মানে খুব বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করার পরে আস্তে আস্তে এটা ফল করা শুরু করলো। By 2016 to 17, radios had few commercials, almost close to none. No one would text, instead they would have to create the text themselves. They had to move to Facebook and beg for comments, as you say, adding, now the FM radios are only hanging by the skin of their teeth through sports commentary. তো বলা হচ্ছে 2017 সালের 16-17 সালের দিকে রেডিওতে কমার্শিয়াল মানে বিজ্ঞাপন আসা একবারই কমে গেল, অলমোস্ট ক্লোজ টু নান, একবারে নাই বললেই চলে। কেউই মেসেজ করতো না, বরঞ্চ তাদের নিজে নিজে মেসেজ তৈরি করতে হতো, মানে কেউ নাই। এবং শেষমেশ তাদের কি করতে হলো, ফেসবুকে সরে গিয়ে কমেন্ট ভিক্ষা চাইতে হলো, বা একরকম বেগিং করতে হলো যে আমাদের কমেন্ট করেন। আজিজ বললেন অ্যাডিং করে যে এখন এফএম রেডিওগুলো শুধুমাত্র স্পোর্টস কমেন্ট্রির মাধ্যমে কোনো মতে সুতোয় ঝুলে আছে। খুবই স্যাড নিউজ। একটা সময় রেডিওতে প্রচুর মেসেজিং হতো। ওকে, মানুষ মেসেজ কিন্তু এটার জন্য, অবশ্য মেসেজিংয়ের ট্রেন্ডটা এখন নাই হয়ে গেছে সরাসরি। FM radios now stream their programs on Facebook and YouTube, which the likes of RJ Syme do not quite support. Syme is against it because he believes popularity is different than view counts, it's more permanent. এখন রেডিও এফএম রেডিওগুলো তাদের যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলো ফেসবুকে এবং ইউটিউবে স্ট্রিম করে, যেটা আরজে সাইমের মতো যারা আছেন তারা এটা সাপোর্ট করেন না। সাইম এটা অ্যাগেনস্ট ইট, মানে উনি বিপরীতে আছে, কারণ উনি এটা বিশ্বাস করেন যে পপুলারিটি বা জনপ্রিয়তা হচ্ছে ভিউ কাউন্টের চাইতে আলাদা, কয়টা ভিউ হয়েছে সেটা চাইতে আলাদা। কারণ পপুলারিটি বা জনপ্রিয়তা হচ্ছে পার্মানেন্ট, ভিউ তো অনেক কিছুরই হতে পারে। But the new generation of RJs looks at this as an adaptation approach to changes and means to survival. Among them is RJ Sadia. She works in Radio Shadin and believes that the radio is bouncing back hand in hand with the digital platforms. তো আরজেদের নতুন জেনারেশন আবার হচ্ছে এটাকে একটা অ্যাডাপ্টেশন অ্যাপ্রোচ হিসেবে দেখে, পরিবর্তনের এবং সার্ভাইভালের একটা মিন বা উপায় হিসেবে। অ্যাডাপ্টেশন মানে কি? ধাতস্থ হওয়া, বা আরেকটু সহজ করলে কি দাঁড়ায়? খাপ খাইয়ে নাও একটা আছে না, খাপ খাইয়ে নাও। ওকে, সো মিস ফারজানার ব্যাটারি লো হয়ে গেছে, সো ওকে শিওর ইউ ক্যান লিভ। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইন মিস ফারজানা। ওকে, সো আপনি চাইলে আরেকটা প্যারা পড়েও নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে বিদায় দিতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে আপনি এইটা করেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ। সো বলছিলেন রেডিও স্বাধীনে কাজ করছেন আরজে সাদি, এবং উনি বিশ্বাস করেন যে রেডিও বাউন্সিং ব্যাক, মানে ফিরে আসছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের হ্যান্ড ইন হ্যান্ড বা হাতে হাত রেখে। তো বলছিলেন যখন দ্য ফল বিগেন, পতনটা শুরু হলো, আমি লিসেনার ছিলাম, সাদিয়া বলছেন। উনি বিশ্বাস করেন যে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের পরিবর্তন করেনি, যেটা হয়েছে কারণ তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করেনি, বা ওই ডিজিটাল যে স্ফিয়ারটা বলা হচ্ছে, যোগাযোগ মাধ্যমটা বলা হচ্ছে, ডিজিটাল মাধ্যমের সাথে সময় মতো খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, এই কারণে হারিয়ে গেছে, এটা উনি বিশ্বাস করেন। এটা উনি একটা লাইন বলছেন, ইট ওয়াজ লাইক উই আর রেডিওস। এটা হচ্ছে এমন যে আমরা রেডিওর মতো, we only go on air frequency no matter how many digital platforms there are, we won't change ourselves, সাদিয়া said. তো বলা হচ্ছে যে আমরা অনেকটা নিজেরাই রেডিওর মতো হয়ে গেছি, যে আমরা শুধুমাত্র অন এয়ার ফ্রিকোয়েন্সি মানে হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতেই যাব, যত যত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থাকুকই না কেন আমরা ওই রেডিওতেই যাব, আমরা আমাদের বদলাবো না, এরকমই অনেকটা হয়েছে। তো উনি এটা বলছেন যে আমার কাছে মনে হয় যারা নিজেদেরকে সময় মতো বদলাতে পারে তারাই টিকে থাকতে পারে, সমস্যা হচ্ছে যখন তারা বদলাতে চান না। মানে ওই যে আগের ধ্যান ধারণার সাথে একটু দ্বিমত প্রকাশ করেছেন যে ওই ফেসবুক ইউটিউবে স্ট্রিমিং করা যাবে না, পপুলারিটি দরকার। আবার নতুন জেনারেশন আর যেটা বলছেন আমরা চেঞ্জ করতে হবে নিজেদেরকে। ওকে, so now that FM radios are working on digital platforms like YouTube, Facebook and apps, Sadia said the popularity of radio is gradually increasing again. So এখনকার দিনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যেমন হচ্ছে ইউটিউব, ফেসবুক এবং অ্যাপসে কাজ করছে, সেহেতু সাদিয়া বলছেন যে জনপ্রিয়তা যেটা আছে রেডিওর সেটা হচ্ছে ধীরে ধীরে আবার বেড়ে যাচ্ছে। The content of FM radio has also changed, she said. Content মানে কি? ঘটনাচক্রগুলো, বিষয়বস্তু একটু বদলে গেছে। ওকে, সো ফাইনালি ফিনিশ করেন দেখি নীলফা ম্যাম আমাদের জন্য ইন দি পাস্ট, কি
কি করতো? In the past থেকে স্যার হ্যাঁ, thank you sir. In ওয়েলকাম। the past people would request songs, but now people listen to our words. They listen to our live sports uh, commentaries. We do a lot of social activities. We celebrate days like Women's Day, for example. We do highlight many topics surrounding women's rights and mental health. As it shifted to Facebook Live, we cannot talk for hours like before and play songs during the break, but we go live for like 15 to 20 minutes, talk about the show topic and internet with people. Interact. It is interact interact with people. It is like a friendly meeting. They see and talk with me. It feels more lively, concluded Sadia. All right, thank you so much for finishing this one. So let's see. In the past, people would request songs, but now people listen to our words. They listen to our live sports commentaries. We do a lot of social activities. We celebrate days like Women's Day, for example. We do highlight many topics surrounding women's rights and mental health. তো ইন দি পাস্ট এটুকুর মানে কি? অতীতে। অতীতে, হ্যাঁ। মানুষ হচ্ছে অতীতে হচ্ছে গান রিকোয়েস্ট করতো, কিন্তু এখন মানুষজন আমাদের ওয়ার্ডস মানে আমাদের কথাবার্তা শোনে। তারা আমাদের লাইভ স্পোর্টস কমেন্ট্রিগুলো শোনে। আমরা অনেক সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি বা সামাজিক কার্যক্রম করে থাকি। আমরা দিনগুলো সেলিব্রেট করি, যেমন হচ্ছে ওমেন্স ডে উদাহরণস্বরূপ। আমরা হাইলাইট করি অনেক টপিক যেগুলো ঘিরে আছে মহিলাদের অধিকার, তারপর হচ্ছে মেন্টাল হেলথ বা মানসিক স্বাস্থ্য, এইগুলো। As it shifted to Facebook Live, we cannot talk for hours like before and play songs during the break. But we go live for like 15 to 20 minutes, talk about the show topic and interact with people. It is like a friendly meeting. They see and talk with me. It feels more lively, concluded Sadia. তো যখন আস্তে আস্তে এটা ফেসবুক লাইভের দিকে শিফট হয়ে গেল, পরিবর্তিত হয়ে গেল, আমরা আগের মতো ঘন্টার পর ঘন্টা হয়তো কথা বলতে পারি না বা ব্রেকের সময় গান বাজাতে পারি না, কিন্তু আমরা 15 থেকে 20 মিনিটের মতো করে লাইভে যাই, শোটা নিয়ে কথা বলি, টপিক নিয়ে, এবং মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করি। ইন্টারাক্ট মানে কি? সহজ ওয়ার্ড বলবেন। মিথস্ক্রিয়া অনেক কঠিন শব্দ, ইজি করে বলতে। মিথস্ক্রিয়া কেমিস্ট্রি তৈরি করা, এটা হচ্ছে মেলামেশা করা, মানুষদের সাথে আমরা মিশি, সোজা কথা, তাই না? ইজি না? কিন্তু মিথস্ক্রিয়া ওয়ার্ডটাই হচ্ছে একটু কঠিন টাইপের ওয়ার্ড। তো আমরা মানুষের সাথে মিশি, কেমিস্ট্রি না? হ্যাঁ, কিন্তু এই কেমিস্ট্রি হচ্ছে সেই কেমিস্ট্রি না, এটা হচ্ছে মানুষের সম্পর্কের কেমিস্ট্রি, সাধারণ মেলামেশা, সম্পর্ক বিল্ড আপ করা। ইয়েস। সো সহজ কথা এটাকে নিয়ে আসলাম এই কারণে যে মানুষের সাথে আমরা মিশি। এটা অনেকটা ফ্রেন্ডলি মিটিংয়ের মতো, একটা বন্ধুত্ব সুলভ মিটিংয়ের মতো, এবং তারা আমাদেরকে দেখে এবং কথা বলে আমার সাথে, এটা আরও বেশি লাইভলি অনুভূত হয়। সাদিয়া কনক্লুড করেছেন বা শেষ করেছেন। লাইভলি মানে কি? জীবন্ত। জীবন্ত, এটা আরো জীবন্ত বা প্রাণবন্ত বেশি মনে হয়। যাক, এনিওয়ে, we have finished a long article, the fall of Dhaka's FM radios. FM রেডিওটা আসলে একটা নস্টালজিক ব্যাপার, আমাদের পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, এবং আসলে একটা পপুলার জিনিস হুট করে মানে গায়েব হয়ে গেল, যেভাবে ওই যে থাকে না, ধূমকেতুর মতো আসলো আবার গায়েব হয়ে গেল, এরকম একটা যখন আসছে একদম সবার মুখে মুখে চর্চা, সেখান থেকে একেবারে হারিয়ে যাওয়া এতগুলো বছরে। সো আমাদের নেক্সট দিনের টপিকটা কি থাকতে পারে এটা নিয়ে একটু সার্চ করেন দেখি, আপনাদের আইডিয়া শুনি। আমার মাথায় একটা টপিক আছে, বাট আই নিড টু হিয়ার ইয়ার্স ফার্স্ট। নেক্সট দিন আমাদের ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশন টপিক এই আর্টিকেলের সাথে মিল রেখে কি হতে পারে? ফিল ফ্রি টু শেয়ার ইউর আইডিয়াস, শুনি। ওকে, কথা শোনা যায় না। মিস নীলুফা ম্যাম, মিস্টার মহিন, মিডিয়া রিলেটেড, মিস্টার মোস্তফা। মিডিয়া রিলেটেড, এফএম রেডিও রিলেটেড হতে পারে। মিস তাবাসসুম, কি হতে পারে? পতন হওয়ার কারণ সমূহ, এটা হতে পারে। মিস তাবাসসুম, কি হতে পারে? এফএম রেডিওর বর্তমান অবস্থা ভার্সেস অতীত অবস্থা, যে এটা একটা হতে পারে। এটা নাম হতে পারে যে মানে nowadays the FM radio, now the what's the place and how they was working with the people and how's the position of them. Now we can discuss about that.
Okay, definitely that's a good one. Miss Tabassum, Mr. Sabir, Mr. Mustafa, do you agree with that? যেটা Yes, দিবেন। agree. ওকে, সো আপনারা বেসিক্যালি যেটা নিয়ে কাজ করবেন সেটা হচ্ছে দ্য ফল অফ ঢাকা এফএম রেডিওস যেটা আছে এটাকে একটু সুন্দর করে সাজাবো। দ্য এফএম রেডিও, দ্য সিচুয়েশন নাও অ্যান্ড দ্য সিচুয়েশন দেন, আগে কেমন ছিল এবং বর্তমানে এখন কেমন, ঠিক আছে, এবং এটার হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কারণটা কি এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করবো আমরা, ঠিক আছে। Yes. এটাকে ডিক্লাইন দিয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা করা ছিল, তাই না? ডিক্লাইন একটা নতুন শব্দ আমরা এখান থেকে নিয়েছি। So the reasons behind FM radio's declination and the situation now. Alright. So thank you so much. আশা করছি আমরা ভালো একটা প্রস্তুতি নিয়ে চলে আসবো নেক্সট দিনের প্রেজেন্টেশনের জন্য। So it was really nice স্যার hearing about টপিকটা it. সেট আপ আমি লিখে দিব, আমি টপিকটা দিয়ে অবশ্যই দেন লিখে দিব, স্যার। অবশ্যই আমি লিখে দিব। ওকে স্যার। সো গেট রেডি অন দ্যাট, আর্টিকেলটা থেকে হেল্প নেবেন এবং ভোকাবুলারি কুইজ থাকছে। সো এখানকার যত ভোকাবুলারি আছে সব একদম হাল চাষের মতো করে চাষাবাদ করে ফেলতে হবে। এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় আপনারা এখন যদি আর্টিকেলটা আবার পড়েন বেটার বুঝতে পারবেন, কারণ এখন আপনার ওয়ার্ড মিনিংগুলো মোটামুটি সব জানা আছে। সো দ্যাটস ইট। এবং যারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ স্টে করার জন্য। সো আনটিল উই মিট অ্যাগেইন, স্টে সেফ, কিপ প্ল্যানিং অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড টাইম। গুড নাইট এভরিওয়ান, হ্যাভ এ গ্রেট। আসসালামু আলাইকুম।